먼저 영상을 보시기 전에 알고 가셔야 할 사항을 알려드리자면 애니 벨마는 미국의 국민 애니메이션인 스쿠비두의 스핀오프 작품이지만 주인장의 경우 스쿠비두 플래시 게임만 해봤어서 영상에는 스쿠비두와의 비교가 없을 예정입니다. 오프닝에서부터 남성 사회에 대한 비판과 동시에 이제부턴 자기 대로 하겠다는 발언을 하며 심상치 않을 전개를 보여줄 것을 예고하는 주인공 벨마. This is my story, told my way. 샤워실에서 몸을 씻고 있던 여학생을 습격하는 수수께끼의 괴한. And how do you feel about race blind casting, Daphne? Well, as an Asian woman, I think it's cool. 왜인지 퉁순이에서 퉁퉁이로 변한 벨마와 아이리쉬에서 아시안으로 바뀐 데프니. 오늘도 기싸움을 하는 두 사람을 뒤로 Brenda? She has no brain! I'm not dissing her. She has no brain! 벨마의 사물함에서 뇌가 없는 시체가 발견되며 벨마는 데프니의 레즈비언 부모님에게 신문을 받고 데프니의 부모님들은 의심을 풀기 위해서는 네가 범인을 찾아오라고 합니다. But that's a mystery, and I don't solve mysteries. Not anymore. 애니 시작한 지 4분 만에 끄고 싶어지는 마음을 참으며 경찰서에서 나오는 길에 데프니의 남친인 프레드와 만난 후 벨마는 임신한 나체의 여친 사진을 찍고 있는 변호사 아버지가 있는 집으로 돌아옵니다. 사실 벨마의 엄마는 벨마가 어릴 적에 실종되어 엄마가 실종된 결정적인 원인을 제공한 벨마는 미스터리라는 단어만 들어도 환각에 빠지는 트라우마가 있었고 Seriously, who is this weirdo? 3분에 한 번씩 발작을 일으키는 이런 벨마를 짝사랑하고 있는 노빌은 벨마에게 자신이 들은 살인범에 대한 단서를 주고 벨마는 부잣집 도련님에다가 백인인 프레드가 범인일 것이라 생각하여 Why would Fred kill Brenda just because she photographed him in the bathroom? Why wouldn't he? If I were a rich white dude, I'd kill everybody. 어찌저찌하여 프레드를 체포하고 자신의 무죄를 증명하지만 Velma, you should see this. Oh God, Krista! And she also has no brain! 유력한 용의자인 프레드를 체포하였지만 벨마 집의 음식물 쓰레기통에서 새롭게 발견된 시체와 더불어 벨마의 아빠는 돈을 위해 프레드의 변호인을 자처하고 언론까지 나서서 프레드 가족을 사회적으로 매장하는 분위기에 벨마의 아빠는 아주 독특한 방식의 변호를 택합니다. See, I feel the only way to prove Fred's innocence is to play up the fact that he's a late bloomer. So tell me this. How could someone who can't even cut a steak remove two girls' brains? He couldn't! 프레드의 무죄가 확실해지는 가운데 Is that true? I'm a big boy who could have removed those dumb girls' brains no problem if I wanted to. Hear, hear. Guilty. 한편 벨마는 경찰 부모님을 둔 데프니에게 엄마의 실종 사건과 관련된 수사 자료를 가져와 달라 부탁하지만 어릴 적엔 절친이었지만 데프니가 인싸가 되면서 벨마하고 연을 끊은 지 오래였기에 그녀는 수사 자료를 가져오는 조건으로 자신의 일을 도와달라고 부탁합니다. You're the candy man? 사실 데프니는 모종의 이유로 돈이 필요하여 학교에서 여러 가지 종류의 마약을 판매하는 마약 상인을 하고 있었고 Oh, I'm out. Because if you don't give me that file, I'll tell your police officer moms their perfect daughter is ah! You wouldn't dare. Drugs here. Get your drugs here. Narc! Narc! White girl with too much money. White girl with too much money. You don't know me. I'm a white girl who's bored. Let's roll. 벨마는 그녀의 일을 도와주면서 그녀가 자신의 친부모를 찾기 위해 탐정을 고용할 돈을 모으고 있다는 사실을 알게 됩니다. 그러다 변장한 채로 거래를 하다 데프니의 부모님에게 걸려버리고 Run! You know I can't. I prefer jail. I'ma keep it moving.
Wow, that totally worked, Velma. A lot of help. 이 일을 계기로 벨마와 데프니는 화해를 하게 되고 화해의 의미로 할리우드식 감사의 표현을 하는 장면을 하필이면 노빌이 목격합니다. Myself won't work. 다음날 학교에서 최근 살인사건으로 마을 분위기가 흉흉하여 여학생들을 모아 호신술 수업을 진행하는데 All girls attend a women's self-defense class to protect themselves from any future serial killers. Why don't the boys have to take a don't murder girls class? 경찰들의 이러한 노력에도 불구하고 세 번째 피해자가 나오면서 경찰에선 모든 희생자들이 전부 학걸들이었다며 경찰 측에선 예산이 부족하기에 이 마을에서 가장 섹시한 5명만을 선정하여 보호해주겠다며 Wait, so a couple of middle-aged white dudes are gonna decide which of us are hottest? Okay, well, if you have a better idea how to make the list, maybe you should do it, Velma. 그리하여 학걸들 리스트를 작성하게 된 벨마와 리스트에 들기 위해 벨마에게 매력 발산을 하는 여학생들. 이에 실증이 난 벨마는 무언가를 깨닫는데 Men make everything about them and what they want. Our whole lives, girls are told by guys there's a right way to be hot. Guys even teach us to be ashamed of our own bodies. Every little kid knows how to draw a penis. But make a little kid draw a vagina and what happens? You go to jail? Exactly. 그리고 벨마는 감방에 들어가고 일주일 만에 출소한 프레드에게 그가 생각하는 학걸 리스트를 작성해달라 하고 Now, anything else I can do for you? Yeah, maybe read this. The feminine mystique. No way! I love mystique! 담당 경찰에게 리스트를 내밀자 갑자기 학걸들을 덜 핫하게 만드는 것이 예산을 줄일 수 있겠다며 경찰시장은 가장 적합해 보이는 벨마에게 또다시 일을 맡깁니다. 하지만 학걸 중 그 누구도 자신이 벨마화 되는 것을 원하지 않았고 You think every girl deep down is like you, but you're wrong. In fact, your definition of womanhood is even more restrictive than ours. 한편 벨마에게서 받은 여성성의 신화라는 책을 읽고 무언가를 깨달은 프레드. Oh, hello. What do we have here? Sensible shoes, forging her own identity regardless of what society expects. She's just got this kind of mystique. 그렇게 여성성에 대한 고민을 하게 된 벨마와 또 갑자기 도로 한가운데에서 산통을 겪는 아빠의 여친. I'm having a baby. Right, but are you having a baby or did society tell you to have a baby? All right, everybody, we got ourselves an official tender moment. Come on, fellas, it's show and tell time. Wait, no, where are you going? 구급차가 들어오기 위해 길을 터야 하는데 텅 빈 인도를 놔두고 꼭 차도로 들어와야 하는 구급차를 위한 길을 터주기 위해 벨마와 친구들은 자신들만의 방법으로 길을 뚫는데 Deluxe, fill up your cup. Yes, you can look, you can touch. Deluxe, fill up your cup. Yes, you love your cup. 벨마 덕분에 아빠의 여친은 건강한 아이를 출산할 수 있었고 You know, after seeing you take charge like that, I really hope my little girl grows up to be just like you. You serious? 벨마의 내면 속 아름다움이란 것에 반한 프레드는 벨마에게 곧장 프로포즈하지만 And yes, up until right now, I found you irresistible, but now I just find you gross. What? How? You know I'm rich, right? 그리고 그나마 희망적인 소식도 들려오는데요. 노빌은 마침내 정신을 차리고 벨마에게서 벗어나 지지라는 여친이 생기고 노빌에게 여친이 생기자 갑자기 노빌에게 들이대는 벨마. 벨마는 갑자기 지지하고 기싸움을 하기 시작하는데 그렇게 재미도 없는 몇몇 사건들을 뒤로 벨마는 교장 선생님에게서 엄마의 실종에 관련된 이야기를 듣습니다. 오래전 뇌만을 빼낸 후 의식을 유지시키는 실험을 성공시켰던 교장 선생님의 어머니. Her work caught the attention of Army General Harry Meeting, who felt he could use it to spy on what he believed to be the biggest threat to the American way of life. 그녀의 연구에 관심을 가진 미팅 장군은 1970년대 미국의 가장 큰 문제인 히피들을 제거하기 위해
히피 무리의 뇌를 바꾼 자신들의 스파이를 심는 계획을 세우고 Or Scooby. Scooby? And wait, what did Scooby do? 하지만 오랜 세월 지속된 연구에도 실험은 성공하지 못하였고 정신력을 모두 소모한 교장 선생님의 어머니는 연구 자료를 숨기고 정신병원에 자진해서 들어갑니다. 그리고 이제 벨마 엄마에 대한 이야기를 하려 하자 This box. 트라우마 때문에 벨마는 엄마에 대한 이야기를 들을 수가 없었고 그리하여 육아휴직 중인 아빠와 시간을 보내 자신의 고질병을 고치려고 합니다. 그치만 벨마는 오히려 아빠하고의 관계가 틀어지게 되고 그로 인해 일시적으로 트라우마를 극복한 벨마는 마침내 엄마의 실종과 관련된 단서를 듣습니다. 오늘 리뷰한 애니는 2023년에 개봉한 스쿠비두의 스핀오프 작품인 벨마로 원래는 결말까지 리뷰할 생각으로 정주행을 시작하였는데 6화까지 보다가 현타가 심하게 와서 어정쩡한 부분에서 끄는 점 이해해 주셨으면 합니다. 벨마는 기존 캐릭터들을 PC화시키고 작품 전반적으로 페미니즘적인 요소들을 넣은 것과는 반대로 방영과 동시에 PC와 페미니스트 분들에게도 손절을 당하며 이전 하이 가디언스 스파이스가 차지하고 있던 역사상 최악의 미엔이 자리에 오른 친구인데요. Is that your sister? It's me, actually. You are a girl? I'm transgender. 혹여나 이 영상을 보고 정주행을 하고 싶은 분이 있지는 않겠지만 형식상으로라도 작품의 특징들을 알려드리자면 일단 많은 개그와 드립에 베이스의 백인 비하와 남성 사회 비판이 깔려 있는데요. 이게 단순히 제가 남자라서 느껴진 점이 아니라 벨마가 드립을 칠 때 거의 80%의 확률로 백인 비하를 하거나 남성 사회 비판을 해서 Wait a second. As a guy, everyone thinks my worst qualities as a girl are awesome. No doubt. We're impressed. I would, but all I can think of right now is the gender pay gap. Is it funny? Women make 20% less than men, and women of color even less? I can't stop laughing. 무능한 주제에 공권력을 남용하는 백인 경찰들처럼 다른 블랙 코미디 애니에서도 자주 사용되는 개그 요소들이라고는 하지만 벨마의 경우는 너무 노골적으로 까기만 해서 이러한 부분에서 살짝 반감이 들 수도 있겠네요. 그리고 애니가 너무 쓸데없이 역겨운 장면들이 많은데요. 영상에는 넣지 않았지만 1화 첫 장면이 바퀴벌레 교미신이었는데 이 장면 이후에는 이를 뛰어넘도록 역겨운 장면들이 나와서 나중에야 바퀴벌레 교미신이 그나마 호상이었단 것을 알게 되었습니다. 거기다 가끔씩 튀어나오는 핑크빛 장면들도 저에겐 조금 그러하여 눈살이 찌푸려진다는 말의 의미를 알게 된 계기가 되기도 하였죠. 아무래도 스쿠비두가 일본어로 치면 명탐정 코난같이 깊은 역사와 수많은 팬들을 보유하고 있는 작품인 만큼 기존의 골수 팬들의 비판도 만만치 않았는데 거기다 제작진의 원작을 무시하는 듯한 발언도 큰 논란이 되어 미국 내에서도 큰 화제가 되었는데요. 그런데 이러한 이유들로 입소문을 타면서 HBO 맥스 애니메이션 작품 중 조회수 1위를 기록하여 놀랍게도 2기 제작이 확정되었다고 하네요.